கொடுத்த கர்த்தர் ඔබ போதுமானவராய் බය වෙන්න இருக்கிறார். එපා, දුක් වෙන්න එපා. நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம், கலவரப்பட දෙවියන් வேண்டாம். වහන්සේ කියනවා මට බයව සිටපන්න කියලා. தேவன் சொல்லுகிறார் பயப்பட வேண்டாம் එක என்று. ප්‍රේමයයි. ஒரே அன்பு, එක දෙවියන් ஒரே වහන්සේයි. தேவன். මගේ මාතෘකාව තමයි මම ඔබට අද කිව්වේ. இன்று என்னுடைய விடயத்தை நான் දෙවියන් உங்களுக்கு சொன்னேன். වහන්සේ උන්වහන්සේ දුන් පොරොන්දුවට විශ්වාසවන්ත වෙලා. தேவன் அவருக்கு கொடுத்த ஆமென் உடன்படிக்கைக்கு කියමුද? விசுவாசமானவராய் இருக்கிறார். ஆமென் එහෙනම් අපි சொல்லுவோம். මේ ගීතිකාව කියලා දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව ලබා ගන්නට යනවා. நாங்கள் இந்த பாடலை பாடி கர்த்தருடைய இரக்கத்தை பெற்றுக்கொள்ள போகிறோம். අපි මේ ගීතිකාවේ කියන කාරණා ජීවිතේ ක්‍රියාවක් විදිහට කරමු. நாங்கள் இந்த பாடலை பாடும் பொழுது அதில் இருக்க விடயங்களை வாழ்க்கையிலும் செய்வோம். කියමු. சொல்லுவோம், பாடுவோம். අපි නැගී සිටිමු උන්වහන්සේගේ අභිමුඛයෙන්. දෙවිවරු ගොඩක් නේ. ඔබගේ මුඛයෙන් ඔබ කියන්න ඕනේ. කියන්න. දෙවිවරු ගොඩක් නේ. රජවරු ගොඩක් නේ. පියවරු ගොඩක් නේ. ස්වාමිවරු ගොඩක් නේ. කියන්න දෑත් ඔසවලා. විශ්වය ඇත්තේ එක දෙවිඳුන් පමණයි. ඒ දෙවිඳුන් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් පමණයි. ඊට පස්සේ කියනවා මේ ගීතිකාවේ. ලියෙන් මැටියෙන් දෙවිවරුන් සාදලා ලෝකයේ දුමන් මුලාව ඉන්නේ. අපි කෑ ගහලා කියමුද? මුළු සභාව දෑත් ඔස්සවලා ලෝකය ඇයිදෝ මම්මුලාව ඉන්නේ. කියන්න. ලී කැටයමක් නොවන මැටි පිළිමයක් නොවන යේසුස් ක්‍රිස්තුස් අද අපි නමදින්නේ. ලී කැටයමක්. ලී කැටයමක් නොවන මැටි පිළිමයක් නොවන යේසුස් ක්‍රිස්තුස් අද අපි නමදින්නේ. ඊළඟ. මලවුන් අතරේ ජීවතුන් සොයන්නේ. ජීවනයේ අල්පත ඇයි එපා කරන්නේ. කියන්න. මලවුන් අතරේ ජීවතුන් සොයන්නේ. ජීවනේ උල්පත ඇයි එපා කරන්නේ. මරණය පරදවමින් ජීවනේ අපහට දුන් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් අද අප නමදින්නේ. මරණය පරදවමින් ජීවනේ අපහට දුන් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් අද අප නමදින්නේ. දෙවිවරු ගොඩක් නෑ, රජවරු ගොඩක් නෑ, පියවරු ගොඩක් නෑ, ස්වාමිවරු ගොඩක් නෑ. විශ්වයේ ඇත්තේ එක දෙවිඳුන් පමණයි. ඒ දෙවිඳුන් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් පමණයි. විශ්වයේ ඇත්තේ එක දෙවිඳුන් පමණයි. ඒ දෙවිඳුන් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් පමණයි. අපේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ අසාගෙන සිටින පණිවිඩය நாங்கள் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் நாங்கள் දෙවියන් கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற වහන්සේ උන්වහන්සේ දුන් පොරොන්දු රකින්න ඉෂ්ට කරන්න විශ්වාසවන්තයි. தேவன் அவர் கொடுத்த உடன்படிக்கையை முடிக்க செய்ய போதுமானவராய் இருக்கிறார். උන්වහන්සේ ඒ පොරොන්දු ඉෂ්ට කරන පිණිස ඔබගේ ජීවිතයේ ඔබ විසින් ආරක්ෂා කරගත යුතු ප්‍රතිපත්ති උගන්වගෙන සිටිනවා. அவர் அந்த உடன்படிக்கையை நிறைவேற்ற எங்களுக்கு போதுமானவராய் இருக்கிறார். எங்களுடைய செயல்பாடுகளின்படி අපි විශේෂ චරිතයක් උදාහරණයට ගත්තා. விசேஷமான ஒரு பாத்திரத்தை உதாரணத்திற்கு எடுத்திருந்தோம். සැම්සන් சாம்சன் ගේ ජීවිතයේ දෙවියන් වහන්සේ ඔහුව පාවිච්චි කරමින් කර වික්‍රමාන්විත ක්‍රියා අපි කියුවා. சாம்சனுடைய வாழ்க்கையிலே அவரை வல்லமையாக பாவித்ததை குறித்து நாங்கள் பார்த்தோம். අපි ගොඩක් කියවන්නේ සැම්සන් කළ බලවත් ක්‍රියා. நாங்கள் கூடுதலாக பேசுகிறது அவருடைய வல்லமையான காரியங்களை. සහෝදරයෙ කිව්වා හකු ඇටයකින් ගහලා දහස් ගාණක් මරලා දැම්මා කියලා. சகோதரி சொன்னார் அந்த தாடையை வைத்து ஆயிரக்கணக்கான பேரை மரித்து போட்டார் என்று. හැබැයි අපි කියවන්නේ නැහැ ඔහු ඒ උදෙසා කැපවෙච්ච විදිය. ஆனாலும் நாங்கள் சொல்லுகிறதுல அவர் அதற்காக ஒப்பு கொடுத்த விதம், ඔහු වෙන් වෙච්ච විදිය. அவர் வேறுபட்ட விதம், හැම බලවත් ක්‍රියාවක් පිටිපස්සේ එතුමට ක්‍රියා කරන්න
වෙන් වෙච්ච කැප වෙච්ච ජීවිතයක් අවශ්‍යයි. எல்லா வல்லமையான கிரியைகளுக்கும் பின்பதாக நாங்கள் வேறுபட்டு வாழ்கிற வாழ்க்கை முக்கியம். දෙවියන් වහන්සේ විශ්වාසවන්තයි අපේ පොරොන්දු ඉටු කරන්න. தேவன் விசுவாசமானவராய் இருக்கிறார் எங்களுடைய உடன்படிக்கையை நிறைவேற்ற. හැබැයි ඒකට අපේ කැපවීම අවශ්‍යයි. அதற்கு எங்களுடைய அப்ப ඒකට- பொருத்தனை முக்கியமாய் இருக்கிறது. අපි ඒකට වෙන් වෙන්න අවශ්‍යයි. நாங்கள் அதற்கு வேறுபட விருப்பம். වෙන්වීමක් කැපවීමක් නැති කිසි කෙනෙකුගේ ජීවිතේ வேறுபடுதல் இல்லாத ஒருவருடைய ஜீவியமும் කිසි බලවත් ක්‍රියාවක් සිදු වෙන්නේ. எந்த ஒரு வல்லமையும் இருக்காது. බලවත් ක්‍රියා සිදු වෙන්නේ වෙන් වෙච්ච මිනිසුන්ගේ ජීවිත විතරයි. வல்லமையான கிரியைகள் செயல்படுகிறது வேறுபட்ட மனுஷருக்கூடாக. අද කිතුණු ලෝකයේ තුල සභාව තුල කී දෙනෙක්ගේ ජීවිතයේද යහපත් බලවත් පුදුම දේ වෙන්නේ. இன்றைய கிறிஸ்தவ சபைகளுக்குள்ளே எத்தனை பேருடைய வாழ்க்கை மிகவும் ஒரு விசேஷித்ததாக இருக்கிறது. දේවදාසන්ගේ ජීවිතේ කී දෙනෙක්ගේද විශේෂ ක්‍රියාව වෙන්නේ. தேவ ஊழியர்களுடைய வாழ்க்கை எத்தனை பேருடையது விசேஷித்ததாக இருக்கிறது. කිතුණුවන්ගේ ජීවිතේ කී දෙනෙක්ගේද විශේෂ බලවත් ක්‍රියා සිදු වෙන්නේ. கிறிஸ்துடைய வாழ்க்கை எத்தனை பேருடையது மிகவும் வல்லமையாக இருக்கிறது. ඒ වෙන් වුණු කෙනා විතරයි. அது வேறுபட்டவர்கள் மாத்திரம். ස්වාමීන් වහන්සේ විශ්වාසවන්තයි. கர்த்தர் விசுவாசமானவராய் හැබැයි இருக்கிறார். උන්වහන්සේ බලහත්කාරයෙන් කවමදාවත් ක්‍රියා කරන්නේ නැහැ. அவர் யாரையும் வற்புறுத்தி கிரியை செய்ய மாட்டார். උන්වහන්සේ ක්‍රියා කරන්නේ ඔබේ ජීවිතය ඔබ ඉඩ දුන්නොත් විතරයි. அவர் கிரியை செய்கிறதுடைய வாழ்க்கையில நீர் இடம் கொடுத்தால் மாத்திரம். අපි නමස්කාර කරන්නේ මුළු විශ්වයේ මැවුම්කාරයා. நாங்கள் நமஸ்கரிக்கிறது முழு உலகத்தையும் படைத்தவர். ඔබේ ජීවිතේ හාස්කමක් ඔබේ ජීවිතේ බලවත් දෙයක් සිදු වෙන පිණිස உம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு அதிசயம் நடக்கிற வகையில் උන්වහන්සේ කොතරම් බලවත් මැවුම්කාරයා වුණා. அந்த கர்த்தர் எவ்வளவு வல்லமையான ஒரு படைப்பாளியாக இருந்தாலும் ඔබ ඉඩ දෙන්නේ නැත්නම් ඒක ඔබේ ජීවිතේ වෙන්නේ. நீங்கள் இடம் கொடுக்காவிட்டால் அது உங்களோட வாழ்க்கைக்கு வராது. ඒ ලොකු ප්‍රශ්නය තමයි අපි ඉඩ නොදීම. இருக்கிற பிரச்சனை தான் நாங்கள் அதற்காக இடம் கொடுக்கிறதில்லை. අපි අපේ ඇතුළාන්තය තුල ඉඩ නොදීම. நாங்கள் எங்களுடைய இருதயத்துக்குள்ளாக இடம் கொடுக்கிறதில்லை. අපිට කොච්චර අමාරුයිද සබත ආරක්ෂා කරගන්න. எங்களுக்கு எவ்வளவு கஷ்டமாய் இருக்கிறது இதை பாதுகாத்துக் கொள்ள. අපි සබත් දවසේ බලන්නෙම මේ සබත එන්නතු ඉඳලා ඔන්ලයින් එකේ සබත කරන්න පුළුවන්ද? நாங்கள் சபைக்கு வராமல் இருந்து ஆன்லைன் சபை செய்ய முடியும் பார்க்க අපිට முடியுமா? ඔන්ලයින් එකේ සබත කරන්න පුළුවන් නම් நாங்கள் ஆன்லைன்ல அதற்காக இருக்க முடியுமா අපිට என்றால் පුළුවන් නම් ඔන්ලයින් එකේ හාස්කම් මෙහෙයත් කරගන්න. எங்களுக்கு அப்படி முடியுமா இருந்தால் அதிலே உங்களுடைய அதிசயங்களையும் செய்து கொள்ளுங்கள். ඔබට පුළුවන් නම් ඔන්ලයින් එකේ ස්වර්ගයටත් යන්න ඔබ යයි. உங்களுக்கு முடியுமா இருந்தால் பரலோகத்திற்கு செல்ல இணையதளத்தூடாகவே செல்லுங்கள். මගේ සෙනෙහවන්ත අපේ ජීවිතේ වෙන්වීමක් අවශ්‍යයි. என்னுடைய அன்பார்ந்த சகோதரர்கள், எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு வேறு பிரிக்கப்பட்ட අපේ இடம் තුමත් අපේ அவசியம். ජීවිතේ කැපකිරීමක් අවශ්‍යයි. எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு ஒப்புதல் அவசியம். කැපකිරීමක් වෙන්වීමක් නැති කිසි කෙනෙකුගේ ජීවිතේ පොරොන්දුවක් ඉෂ්ට වෙන්නේ அந்த නැති බව කියන්න අවශ්‍යයි. அந்த வேறுபாடும் அந்த ஒப்புதலும் இல்லாத ஜீவியம் ஒரு பயனற்றதாய் இருக்கிறது. මං හිතන්නේ අපේ දෑත් වසාගෙන நான் சொல்லுகிறேன், எங்களுடைய අපි கண்களை මෙනෙහි மூடிக்கொண்டு කරන්නට අවශ්‍ය ඉතා වැදගත් දෙයක්. நாங்கள் பிழைகளை செய்யும் பொழுது அதற்கான திருத்தங்களை மேற்கொள்ள මම ස්වාමීන් වහන්සේ ඉදිරියේ நாங்கள் கர்த்தருக்கிடையிலே මගේ ජීවිතයේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඉදිරියේ என்னுடைய வாழ்க்கையை கர்த்தருக்கிடையிலே මට වෙන් වෙන්න පුළුවන්ද? எனக்கு அதிலிருந்து வேறுபட முடியுமா? මට කැප වෙන්න පුළුවන්. எனக்கு அதற்கூடாக செல்ல முடியுமா? සමහර අය තමගේ ජීවිතේ නිදහස් කර ගැනීම ගැන කතා කරනවා. சிலர் தன்னுடைய வாழ்க்கையின் விடுதலையை பற்றி பேசுகிறார்கள். සමහර අය කියනවා තාම මගේ ජීවිතයට හාස්කමක් වුණේ. சிலர் சொல்கிறார்கள் என்னுடைய வாழ்க்கையில் இன்னும் அதிசயம் இல்லை, තාම දෙවියන් වහන්සේ මට වෙච්ච පොරොන්දු ඉෂ්ට කළේ නැහැ. இன்னும் தேவன் எனக்கு கிடைத்த அந்த ஒப்பந்தத்தை நிறைவேற்றவில்லை. පොරොන්දුව දෙවියන් වහන්සේගේ පැත්තෙන් විතරක් නොවේ. ஒப்பந்தம் இருக்கிறது தேவனிடத்துல மாத்திரமல்ல, ඒකට ප්‍රතිචාර ඔබේ පැත්තෙන් වෙනවා. அதற்கு பதில் இருக்கிறது எங்களுடைய பக்கம். ප්‍රතිචාරයක් නැති කිසි කෙනෙකුගේ ජීවිතේ பதில் இல்லாத யாருடைய ஜீவியமும் දෙවියන් වහන්සේ ක්‍රියා කරන්න බෑ. தேவன் கிரியை செய்வதில்லை. උන්වහන්සේට ක්‍රියා කරන්න බෑ. தேவனுக்கு கிரியை செய்ய முடியாது. අද දවසේ ඔබ இன்றைய நாளிலே நீங்கள் තීරණයක් ගන්න යනවා. தீர்மானம் ஒன்றை எடுங்கள். ස්වාමිනේ මම මගේ ජීවිතේ கர்த்தாவே, என்னுடைய வாழ்க்கையிலே ඔබ වහන්සේගේ සැලැස්ම ඉෂ්ට කරන පිණිස உங்களுடைய விடயங்களை நான் செய்து கொள்ளும்படியாக මං ඉදිරිපත් වෙන්න යනවා. நான் இந்த இடத்திலே ஒப்புக் මං கொடுக்கிறேன். ඉදිරිපත් වෙන්න යනවා. நான் என்னை ஒப்புக் கொடுக்கிறேன். මං ඒ උදෙසා කැප වෙන්න යනවා. நான் இந்த காலையிலே මං உம்மிடத்திலே ඒ ஒப்புக் උදෙසා கொடுக்கிறேன். වෙන් වෙන්න යනවා. நான் உமக்காக வேறுபடுத்தப்பட ස්වාමිනේ இருக்கிறேன். මං ඒ උදෙසා මගේ ජීවිතේ හදාගන්න තිබෙන ස්ථාන හදාගන්න යනවා. இந்த காலையிலே என்னுடைய வாழ்க்கையின் சரி செய்யப்பட வேண்டிய இடங்களை சரி செய்து සමහර கொள்ள போகிறேன். සමහර යක්ෂ ආත්ම சிலருக்கு பிசாசின் ஆவிகள் මෙතන දුරු කළාම இந்த இடத்திலே விரட்டிய பிறகு අර සිසනෙලෝ කිව්වා සමහර වෙලාවට ඔබට නැවත නැවතම ඒ දේ සිද්ධ වෙනවා. சில நேரங்களில் மறுபடியும் அந்த விடயம் வருகிறது. මෙතන දුරු කළාම ආයෙත් ඔබේ ජීවිතේට இந்த இடத்தில் நாங்கள் விரட்டி அந்த அபிஷேகத்தை கொடுக்கும் பொழுது එක්ක ගෙදර ගියාම நீங்கள் வீட்டுக்கு போய் නැත්නම් ඔබ මග යද්දි இல்லாவிட்டால் இடையில் செல்லும் பொழுது ඔබේ வழியில் ජීවිතේට ආත්මය ආයෙ ඇතුල් වෙනවා. உங்களோட வாழ்க்கையில மறுபடியும் அது வருகிறது. මෙතෙන්දී ඔබගෙන් අයින් වෙනවා. இந்த இடத்தில் உங்களுக்கு விலகுகிறது. ගෙදර ගියාම ආයෙත් ඇඟට රිංගනවා. வீட்டுக்கு சென்றவுடன் மறுபடி வருகிறது.
බයිබලයේ කියනවා வேதாகமத்திலே අසුද්ධ சொல்லப்படுகிறது ආත්මයක් දුරව ගිය කල්හි அந்த பிசாசுகள் விரட்டப்பட்ட போது තමා හිටපු ගෙටම එන්න ඕනේ කියලාම හිතනවා කියලා. அது நினைக்குமாம் நீங்கள் இருந்த வீட்டுக்கே வர வேண்டும் என்று. ඒ යක්ෂාත්මයක් ඔබේ ඇඟෙන් ගියාම அந்த பிசாசு உங்களுடைய உடம்பிலிருந்து போனால் ඒ ආත්මේ නැවතත් ඔබ ළඟට එන්න බලාගෙන තමයි යන්නේ. அந்த ஆவி உங்களிடத்தில் மறுபடியும் வர பார்த்து கொண்டே செல்லுகிறது. ඇත්තටම යක්ෂාත්මය කැමැත්තෙන් නෙමෙයි යන්නේ අර ආලේපලත් තනත්තාගේ බලයටයි යන්නේ. பிசாசு விரும்பி போவதில்லை அந்த அபிஷேகத்தினால் ஓடுகிறது. එතකොට බයිබලයේ කියනවා அது போல வேதாகமத்தில் சொல்லுகிறது ඔබ මෙතනින් එළියට යනකම් இந்த இடத்திலிருந்து வெளியே செல்லும் பொழுது ඔය කොහේ හරි මුල්ලකට වෙලා පාර අයිනට වෙලා නැත්නම් ඔය හන්දියකට වෙලා ඔබ එනකම බලාගෙන ඉන්න. எங்காவது ஒரு ஓரத்திலிருந்து பார்த்து கொண்டிருப்பான். ඔබ එනකම වාඩි වෙලා බලන් ඉන්නවා. வரும் வரைக்கும் பார்த்து ඔය கொண்டிருப்பான். කොටයක් උඩට වෙලා හරි ඔය ගහක් උඩට වෙලා හරි ඔය බැම්ම උඩට වෙලා හරි බලන් ඉන්නවා. எங்கேயாவது இடத்திலிருந்து பார்த்து கொண்டிருப்பான். එයා බලන්නේ එක දෙයයි. அவன் பார்க்கிறது ஒரே விஷயம் නුඹ හිස්සුනාට நீங்கள் வெறுமையானாலும் නුඹ පිරීලා නැද්ද කියලා. நீங்கள் நிறைந்தில்லை என்று බයිබලයේ කියනවා හිස්ව අතුගා සරසා තිබෙනවා දුටුව. நீங்கள் அப்படியே வெறுமைப்பட்டிருக்கிறீர்கள். හිස් වෙලා තිබුණා. வெறுமைப்பட்டிருந்தால் ආයෙත් එයා එනවලු. மறுபடியும் அவன் வருவான். හැබැයි එයා එන්නේ ஆனாலும் அவன் வருவது යන්න බලාගෙන නොවේ. போகிறதுக்கு பார்த்து கொண்டல்ல එයාටත් වඩා නපුරු ආත්ම හතක් අරගෙන. அவனுக்கு இருக்கிற 7 அவிகளை எடுத்துக்கொண்டு එහෙනම් ඔබේ ජීවිතේ ஆனாலும் உங்கள் வாழ்க்கையிலே ආත්මයක් ඔබේ ශරීරයෙන් ඉවත් කරගත්තම ஆவியை உங்களுடைய சரீரத்தில் எடுத்துக்கொண்டால் ඕනියමක් බන්ධනයක් ඉවත් කරගත්තම செய்வினை அவற்றை நீங்கள் நிவர்த்தி செய்து கொண்டால் ඊළඟ පියවර ඔබ පුරව ගන්න ඕනේ. அடுத்த விடயங்களை நீங்கள் பூர்த்தி செய்து கொள்ள කාගෙන්ද வேண்டும். පුරව ගන්නේ? எப்படி செய்து கொள்வது? ඔබ සුදාත්මනන් වහන්සේගේ බලයෙන් එතුමා අද මේ සහෝදරි ඉගැන්නුව උන්වහන්සේගේ චරිත ගුණාංග වලින් நீங்கள் பரிசுத்த ஆவியானோடு நிரம்பி அந்த சரீரத்தை பற்றி பேசிக்கொள்ள வேண்டும். අපි පිරෙන්න ඕනේ. நாங்கள் நிரம்புவோம். අපි පිරෙන්න ඕනේ. අපි நிரம்புவோம். මම ඒක ගොඩක් අයට යක්ෂාත්ම දුරු කරපු ගමන් කියන්නේ කවුන්සලින් කියලා. நான் இந்த இடத்தில் நிறைய பேருக்கு பேய் விரட்டின பிறகு சொல்கிறார்கள் கவுன்சிலிங் என்று. යක්ෂාත්ම දුරු කරගම මම කෑ ගහලා කියනවා වහම කවුන්සලින් කියලා. பிசாசுகளை விரட்டும் பொழுது நான் சத்தமாக சொல்லுகிறேன். මොන කවුන්සලින් කියන්නේ? என்ன கவுன்சிலிங் என்பது? පුරවනවා. நிரப்புவது. කවුන්සලින් කියන්නේ கவுன்சிலிங் சொல்லுவது අවශ්‍ය නැති දේ අයින් කරලා அவசியமில்லாத காரியத்தை எடுத்து ඒ போட்டு වෙනුවට වෙනත් දේවල් ඇතුල් කරන එක. அவற்றை மற்ற விடயங்களை කවුන්සලර් உட்சேர்ப்பது. කෙනෙක් ගාවට ගියාම கவுன்சிலர் ஒரு இடத்தில் போனால் හරියට නිකන් කාමරයක් අස් කරනවා වගේ තමයි අස් කරන්නේ. அவர் ஒரு வீட்டை சுத்தம் செய்வது போலத்தான் කාමරය சுத்தப்படுத்துகிறார். අස් කරාම அந்த வீட்டை ආයේ சுத்தப்படுத்தினால் කාමරයට පිළිවෙලට අවශ්‍ය බඩු තියන්න. மறுபடியும் அந்த இடத்திற்கு அதற்கு தேவையான பொருட்களை வைக்க வேண்டும். යක්ෂාත්ම දුරු කරන හැම කෙනෙක්ම කවුන්සලින් ගන්න ඕනේ. பிசாசுகளை விரட்டுகிற அனைவரும் அந்த விளக்கத்தை பெற்றுக் கொள்ள සමහර வேண்டும். අය දැන් ඔබ දකින්න ඊයේ ආත්මයක් ගිහිල්ලා ඇවිස්සලා ආයෙත් ආවා. ஒருவர் நேற்று விலகி போய் மறுபடியும் வந்தார். ඔබ කල්පනා කරද්දී පාස්ටර් ප්‍රේමයක් නැද්ද ඒක ප්‍රතික්ෂේප කළේ? நீங்கள் அதை யோசித்து பாருங்கள். பாஸ்டருக்கு ஒரு அன்பு இல்லை என்று. ප්‍රතික්ෂේප කළා නොවේ. அன்பு இல்லை என்று. ඒ මම ආත්මික තලයේ දකින්න දුරයි. நான் என்னுடைய ஆன்மீக மட்டத்திலே நான் பார்க்கிற விதம் வேறு விதமாக இருக்கிறது. මෙතෙන්ටත් ඇවිල්ලා දනගාගෙන හිටියා. இந்த இடத்திலும் வந்து அவர் முழங்கால் படியிட்டுக் கொண்டிருந்தார். දකින්න දුර ගොඩාක් වෙනස්. அவர் பார்க்கிற தூரம் මගේ ආත්මික දැනුම ගොඩක් වෙනස්. என்னுடைய ஆத்மீகம் வந்து வேறுபட்டதாக இருக்கிறது. එයාට අවශ්‍ය වෙන්නේ அவருக்கு அவசியப்படுகிறது ආත්මික කවුන්සලින්. அவருக்கு அந்த ஆத்மீகப்படியான அந்த கவுன்சிலிங். නැත්තම් ඊයේ මම ආයෙත් ඒක අයින් කරන්න ගියා නම් ඊයේ රෑ යා මරණෝ සාතන්. இல்லாவிட்டால் நேற்று அதை மீண்டும் நான் விரட்ட இருந்தால் அவர் நேற்று மரித்து එයා போயிருப்பார். සාතන් ඊයේ රෑ ඝාතනය කරන්න තමයි සැලසුම් කළේ. அவரை பிசாசு மரித்து போடவே நேற்று தயாராகி இருந்தான். මං ඒකයි එයාට අත නොතියා සිටියේ. நான் அதுதான் அவருக்கு கை வைக்காமல் இருந்தேன். මොකද එයාගේ පරිසරය සූදානම් නැහැ. அவருடைய அந்த விடயம் சரியாக இருக்கவில்லை. ඒක තමයි. ඊයේ දෙවෙනි වතාව මම ඒක වලට අත නොතිබ්බේ. இரண்டாவது தரம் அவருக்கு கை வைக்காமல் இருந்தது. එයා ඊයේ රෑ මම මෙතනින් අයින් කළා ගියා නම් அவரை நேற்று நான் இந்த இடத்தில் விரட்டி போயிருந்தால் එයාට 7 දෙනෙක් ආයෙත් අරගෙන ගෙදරට වැහෙනවා. 7 பேர்களை எடுத்துக்கொண்டு மீண்டும் வீட்டுக்கு ඊයේ போயிருப்பார். රෑ යා සීදි විහානි කරගන්න තිබුණා. அப்பொழுது அவருக்கு ஏதாவது ஒரு பாரதூரமான விளைவு මම வந்திருக்கும். දකින ආත්මික දුර ගොඩාක් ඈත. நான் பார்க்கிற அந்த ஆத்மீக ඉතින් மட்டம் එයාට மிகவும் අවශ්‍ය වෙන්නේ தூரமானது. ආත්මික කවුන්සලින්. அவருக்கு தேவைப்படுகிறது அதற்கான அந்த හැබැයි விளக்கம். තේරුම් ගන්නේ නැහැ සමහර අය. சிலர் அதை விளங்கிக் கொள்கிறதில்லை. ඔබට අවශ්‍ය ඔබට කුමුරක් කරන්න නම් உங்களுக்கு தேவையான அந்த நெல்லை விதைக்கிறதற்கு කුමුරේ ඉස්සලා පස් පෙරලන්න ඕනේ. அந்த நெல்லை முதல் மண்ணை வந்து வெட்ட வேண்டும். හාන්න ඕනේ නේ. மண் ඊට கொத்த පස්සේ வேண்டும். වතුර දාලා මඩ කරන්න ඕනේ. அதுக்கு பிறகு நீரை ஊற்ற ඊට வேண்டும். පස්සේ හොඳට මේ කැට මඩ කැට ඔක්කොම තුනිහි වෙන්න ඕනේ. அதுக்கு பிறகு அவை எல்லாவற்றையும் சரி செய்ய வேண்டும். ඊට පස්සේ තමයි ඒක
සකසලා තමයි වී වපුරන්නේ. அதுக்கு பிறகு சரி செய்துதான் அந்த நெல்லை போட வேண்டும். පොළවක් තිබුණු පළියට වී වපුරන්න බෑ. அந்த பூமி இருந்த வல்லமைக்கு அந்த நெல்லை போட முடியாது. මේ සති 7ක් එතනින් එහාටත් ඔබට එන්න කියන්නේ ඔබගේ පරිසරය හදලා දෙන්න. 7 கிழமைகளுக்கும் பிறகு வர சொல்கிறது உங்களுக்கு சரியான வழியை நான் காட்டிக் ඔබට ඕනේ கொடுக்கிறதற்கு. පරිසරය හදාගන්න නෙවෙයි. உங்களுக்கு வேணும் அந்த வழியை காட்டிக் ඔබට ඕනේ கொள்வதல்ல. අද පොල් හිටවලා හෙට ගෙඩි කඩන්න. உங்களுக்கு வேண்டும் இன்றைக்கு மரத்தை நாட்டு நாளைக்கு தேங்காய் பறித்துக் கொள்ள. ඔබට ඕනේ අද මඤ්ඤොක්ක දඬු හිටවලා හෙට අලහාරන්න. இன்று அந்த மரவள்ளி கிழங்கை நட்டு நாளை பறித்துக் ඔබට கொள்ளும்படியாக. ඕනේ අද බැඳලා හෙට බබ්බු ගන්න. உங்களுக்கு இன்று கல்யாணம் முடித்து நாளை பிள்ளை பெற்றுக் கொள்ள. ඔබට ඕනේ අද හිටවලා බතල හෙට ගලවන්න. உங்களுக்கு வேண்டும் இன்று நினைக்கிறதை நாளை செய்து கொள்ள. එහෙම වෙන්නේ ඔබ පරිසරයක් அப்படி அப்படி நடக்காது நீங்கள் ஒரு சரியான கிரமத்தில் போகாவிட்டால். මගේ වසර 32ක සේවය තුල 32 வருட கால சேவைக்குள்ளே මම දැක්කේ ස්වාමීන් වහන්සේ මා තුළ ක්‍රියා කිරීම වැඩි වෙන්නේ මා උන්වහන්සේට දක්වන කමිට්මන්ට් එකේම නැත්නම් උන්වහන්සේට මම දක්වන ප්‍රතිචාරය අනුවයි. நான் பார்த்த என்னுடைய வல்லமை கொடுக்கிறது நான் கர்த்தரோடு இப்படி இருக்கிறேன் என்பதை குறித்து අපි ආශා කරමු. நாங்கள் பிரார்த்தனை செய்வோம். ස්වාමිනේ මේ පණිවිඩය ඔබගේ අතට බාර කරමු. கர்த்தாவே இந்த விடயத்தை உம்முடைய கரத்திலே ඔබ பாருங்கள். දරුවා දීලා நீர் பிள்ளைகளை கொடுத்து ඔබ කිව්වා ඒ දරුවා උදෙසා මවටත් දරුවටත් වෙන් වී ජීවිතයක්. நீர் சொன்னீர் அந்த பிள்ளைக்கும் அந்த மகனுக்கும் ஒரு வேறுபட்ட ஜீவியம் இருக்கிறது. ඔබ වහන්සේ දෙවි පියාණනි நீங்களே දරුවා දුන්න ඔබ பிள்ளையை கொடுத்தது நீங்கள். ඒ දරුවාට ඔබ වහන්සේ පරිස්සම් වීමක්. அந்த தேவனுக்கு நீங்கள் அந்த சரியான දරුවා බිහි කරන මවට ඔබ පරිස්සම් වෙන්න. அந்த பிள்ளையை வளர்க்கிற தாய்க்கு நீங்கள் சரியா இருக்க ඒ வேண்டும். මව සහ දරුවා ඒ දේ කළා ස්වාමී. அந்த பிள்ளையும் மகளையும் குறித்து එහි ප්‍රතිඵලය அந்த அதற்கான பிரதிபலன் සැම්සන් බලවත් මිනිසෙක් වුණා. சம்சன் வல்லமையான மனுஷனாயிருந்தான். බලවත්කම පිටිපස්සේ කැපකිරීමක්. வல்லமைக்கு பின்னதாக ஒரு ஒப்புதல் இருக்க வேண்டும். ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ විශ්වාසවන්තයි අපේ ජීවිතේ පොරොන්දු කරන්න. கர்த்தர் என்று விசுவாசமாய் இருக்கிறார் எங்களுடைய ஒப்புதல்களை ஏற்றுக்கொள்ள. නමුත් ඒ පොරොන්දු අපේ තුල ඉෂ්ට නොවෙන්නේ. ஆனாலும் அந்த உடன்படிக்கை எங்களுக்குள்ள இல்லாமல் போகிறது. අපිට කැප වෙන්න බැරි වෙන විට. எங்களுக்கு அதற்குள் கீழ்ப்படிய අපිට முடியாதமையினால் කැප වෙන්න බැරි වෙන විට. நாங்கள் அதற்குள் கீழ்ப்படிவில்லாதபடியால் යේසුස්ගේ නාමයෙන් இயேசுவின் நாமத்திலே මේ උදෑසන இந்த காலை வேளையிலே ඔබගේ වචනය ගෙන දාසිය බලවත් කරන්න. உங்களுடைய வசனத்தை கொண்டு வந்த அந்த ඇගේ ස්වාමියාගේ දරු දෙදෙනා பலப்படுத்துங்கள். அவருடைய மனுஷனையும் ரெண்டு பேர் பிள்ளைகள் அவருடைய 2 பிள்ளைகளையும் ස්වාමීන් වහන්සේ ආශිර්වාද කරා. கர்த்தர் ஆசீர்வதிங்கள். ඔහුගේ පවුල ආශිර්වාද. அவருடைய குடும்பத்தை ஆசீர்வதியும். ස්වාමීන් වහන්සේ වගේම මේ පණිවිඩය අසපු දරුවන් ආශිර්වාද කරා. அதே போல இந்த விடயத்தை கேட்ட பிள்ளைகளையும் මේ ஆசீர்வதியும். සබත් දවසේ ඔවුන්ට තීරණයක් ගන්න இந்த ආශිර්වාද. சபை நாளில் அவர்களுக்கு ஒரு தீர்மானத்தை எடுக்க ඔවුන්ගේ ජීවිතයේ ඇතුළාන්තයේ වහන්සේ පරිවර්තනයක්. அவருடைய வாழ்க்கையிலே அவருடைய ஜீவியத்திலே ஒரு விடயத்தை நீங்கள் உட்புகுத்தி අභ්‍යන්තරික ඇතුළාන්තයේ ලෙස ඔවුන්ගේ මනස වෙනස් කරා. உள்ளார்ந்தபடி அவருடைய மனதை மாற்றி මේ බිඳුණු ලෝකයේ තුල සාතන් ඔවුන් සමග ගනුදෙනු කරන විට இந்த பிசாசான உலகத்துக்குள்ள சாத்தானானவன் இருக்கும்படியால ඔබ වහන්සේ ගැඹුරු ලෙස ඔවුන්ගේ ජීවිතවල ඔබ වහන්සේ තීරණ තුල පවතින ආශිර්වාද කරා. நீங்கள் ஆழமாக தேவனுடைய தீர்மானத்தை எடுக்க அவர்களை ஒப்புதல் செய்யும்படியாய் ස්වාමීන් වහන්සේගේ කරුණාව கர்த்தாவே உம்முடைய கருணைக்கும் கிருபைக்கும் ඔබගේ කරුණාව உம்முடைய கிருபைக்கு ඔබගේ කරුණාව உம்முடைய கிருபைக்கு වඩ වඩා மேலும் மேலும் වඩ වඩා மேலும் மேலும் ඔබගේ දරුවන් මත තබන්න. உம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு ඔබගේ கரம் දරුවන් வைத்து මත තබන්න. உம்முடைய பிள்ளைகளிடத்திலே வையும். ඔවුන්ගේ මනස් තුල அவர்களுடைய மனதுக்கூடாக මොනුල්ලතේ உங்களுடைய உள்ளத்தை වෙනසක් ඇති කරන්න. அதில் ஒரு வேறுபாடை ஏற்படுத்தி වෙනසක් ඇති කරන්න. ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி වෙනසක් ඇති ஒரு කරන්න. மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி වෙනසක් ඇති ஒரு කරන්න. மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி ඔබගේ ආත්ම තුල உங்களுடைய මේ ஆத்மாவிலே වචන අසන සියල්ලන්ගේ ආත්ම இந்த තුල வசனத்தை கேட்ட அனைத்து ඔබ ஆத்மாக்களும் වහන්සේ වෙනසක් ඇති කරන්න. நீங்கள் ஒரு வேறுபாடை ස්වාමීන් ஏற்படுத்துங்கள். වහන්සේ මේ බිඳුණු ලෝකය சுவாமி இந்த உடைக்கப்பட்ட உலகத்திலே මේ බිඳුණු ලෝකයේ இந்த තුල உடைக்கப்பட்ட உலகத்துக்குள்ளே ඔබ වහන්සේ උන්ට වෙනසක් ඇතුව ජීවත් වෙන්න උදව් කරන්න. அவர்களுக்கு ஒரு வேறுபட்டவர்களாக வாழ உதவி ඔබ වහන්සේ செய்யும்படியாய் විශ්වාසවන්තයි. கர்த்தரை ඔබ விசுவாசிக்கிறவர்கள் වහන්සේ நீர் විශ්වාසවන්තයි. விசுவாசமானவராய் ඒත් இருக்கிறீர். අපේ පැත්තේ කොටස ஆனாலும் எங்களுடைய பக்கம் අපේ පැත්තේ කොටස எங்களுடைய பக்கம் වචනය අහන මේ දරුවන්ගේ කොටස வசனத்தை கேட்கிற இந்த பிள்ளைகளுடைய பக்கம் වහන්සේ වර්ධනය කරන්න. நீங்கள் அதிகரிக்கும்படியாய் build up you.
நீங்கள் அதிகரிக்கும்படியாய் වර්ධනය කරන්න. அதை மேன்மைப்படுத்தும்படியாய் වර්ධනය කරන්න. அதிகரிக்கும்படியாய் යේසුනී ඔබගේ දෑතට. இயேசுவே உம்முடைய கரத்திலே යේසුනී ඔබගේ දෑතට. இயேசுவே உங்களுடைய கரத்திலே යේසුනී ඔබගේ දෑතට. இயேசுவே உங்களுடைய ඔබගේ கரத்திலே දරුවන් බාර உம்முடைய කරන්න. பிள்ளைகளை நான் මේ ஒப்புக் වචනේ கொடுக்கிறேன். අසන සියල්ලන් බාර කරන්න. இந்த வசனத்தை கேட்கிற அனைவரையும் ஒப்புக் கொடுக்கிறேன். ගැඹුරෙන් ගැඹුරට. ஆழத்திலும் ஆழமாக ගැඹුරෙන් ගැඹුරට. ஆழத்திலும் ஆழமாக මේ මොහොතේම இந்த நேரத்திலே මේ මොහොතේම இந்த நேரத்திலே ඔවුන්ගේ ජීවිතවලට ඔබ වහන්සේ අතගස්ස. அவருடைய வாழ்க்கையிலே நீர் கை வையும். අතුලාන්ත වෙනසක් කරන්න. உள்ளார்ந்த மாற்றத்தை கொண்டு வா. ආත්මය වෙනස් කරන්න. அவர்களுடைய ஆத்மாவை සිතුවිලි வேறுபடுத்தும். වෙනස් කරන්න. அவருடைய சிந்தைகளை மாற்றும். කල්පනා වෙනස් කරන්න. அவருடைய சிந்தனைகளை மாற்றும். තීරණ වෙනස් அவருடைய කරන්න. தீர்மானங்களை மாற்றும். ප්‍රඥාව වෙනස් කරන්න. அவருடைய ஞானத்தை දැනුම மாற்றும். වෙනස් කරන්න. அவர்களுடைய යේසුස් பார்வையை වහන්සේගේ மாற்றும். නාමයෙන් இயேசுவின் நாமத்திலே අද උදෑසන இந்த காலை අද வேளையிலே උදෑසන இந்த காலை வேளையிலே ඔබ වහන්සේ ඔවුන් සමග ගැඹුරු සම්බන්ධතාවයක් கர்த்தருக்குள்ளாக அவர்கள் ஆழமான ஒரு சம்பந்தத்தை සම්බන්ධතාවයක් ஒரு ஆழமான ගැඹුරු சம்பந்தத்தை ஆழமான සම්බන්ධතාවයක් ஒரு சம்பந்தத்தை ගැඹුරු ஆழமான සම්බන්ධතාවයක් ஒரு சம்பந்தத்தை ගැඹුරු ஆழமான සම්බන්ධතාවයක් ஒரு சம்பந்தத்தை ගැඹුරු ஆழமான සම්බන්ධතාවයක් சம்பந்தத்தை යේසුනි ඔබ ඇති කළ මැනව இப்பொழுது அவர்கள் යේසුනි ඔබ ඇති කළ මැනව இப்பொழுது ඔබ ஏற்படுத்தும்படியாக වහන්සේගේ ආත්මයෙන් ඔවුන්ව கர்த்தருடைய ஆத்துமா ඔබ அவர்களுக்கு වහන්සේගේ ආත්මයෙන් ඔවුන්ව கர்த்தருடைய ஆத்துமாவினால் ඔබ වහන්සේගේ ආත්මයෙන් ඔවුන්ව கர்த்தருடைய ஆத்துமாவினால் බලවත් කළ මැනව வல்லமையாக்கும் බලවත් කළ මැනව வல்லமையாக்கும் යක්ෂ බලයි ඔවුන්ගේ ජීවිතවල பிசாசு பார்க்கிறான் அவர்களுடைய ඔබ වහන්සේ வாழ்க்கையிலே තබල තිබෙන සැලැස්මෙන් ඔවුන්ව அவருக்கு கொடுத்திருக்கிற அந்த ඉවත්තට ගන්න நல்லதிலிருந்து அவர்களை இவற்றுக்கு விளக்க கண்ணு. அவரை ඔබ விளக்குவதற்கு ඔවුන්ට සවිය දෙන්න அவர்களுக்கு ඔබ நீங்கள் ඔවුන්ට சபிக்கும்படியா ශක්තිය දෙන්න. நீங்கள் அவருக்கு මම சக்தியை මේ கொடுங்கள் සබතේ උන්ට ආශිර්වාද කරනවා நீர் அவர்களுக்கு ඔබ ஆசீர்வதியும் වහන්සේ සමග ගමන් කිරීමේ බලය ලැබෙන්න அவரோடு நீங்கள் பயணம் செல்ல அந்த வல்லமையை கொடுங்கள். ආත්මය නිදහස් කරනවා ஆத்மாவை நான் விடுதலை செய்கிறேன் යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් இயேசுவின் நாமத்திலே ආමෙන් ஆமென் ආමෙන් ஆமென் හොඳත් පළ සන්නාදයක් கரங்களை தட்டுவோம் හොඳයි අපි ස්වාමින් වහන්සේගේ අභිමුඛේ சரி நாங்கள் கர்த்தருடைய பாதத்திலே උන්වහන්සේට අපි දසෙන් කොටස් පන්රු දෙමු இப்பொழுது உங்களுடைய தசம பாகங்களை கொடுக்க போகிறோம் ප්‍රථමයෙන් එතුමාට දසෙන් කුරස දෙන අය විතරක් මේ රතු කාපට් එකේ පොලිමේ හිටන්න முதலில் தசம பாகம் கொடுக்கிறவர்கள் மாத்திரம் இந்த சிவப்பு காப்பற்றிலே நில்லுங்கள் ඔබ දසෙන්